हाँ खबर से संसारी राग ना तोडीन बंधन फिरती नाराही वैरागीने वंदन ओ संसारी राग ना तोडीन बंधन फिरती नाराही वैरागीने वंदन वैरागी 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 ने वंदन वैरागी अहो भागी वैरागी ने वंदन वैरागी 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 ने वंदन वैरागी वैरागी जिन रागी ने वंदन वंदन वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन धन्य घडिया विचे आजे संकनाग घंटनाग बाजे त्याग करे छे मुक्ति काजे विरला वैरागी बर यौवनमा सुखने छोड़ी सुविधाओ होती सुखने मोड़ी कायानी पण ममता दौड़ी निकड़ा वैरागी तुझमा छे बढ़कर संयम सफल तुझमा छे बढ़कर संयम सफल महावीर नो छे तू वीर नंदन वैरागी ने वंदन 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 एक मनोरथ एवो छे वेश श्रमण नो लेवो छे एक मनोरथ एवो छे वेश श्रमण नो लेवो छे अंतरनीय प्यास छे संयमनीय विलास छे अंतरनीय प्यास छे संयमनीय विलास छे मारा जीवन नो एक ज सार संयम लई करवो उद्धार मारा जीवन नो एक ज सार संयम लई करवो वीर प्रभु नो वंश मळे गुरुगौतम नो वंश मळे वीर प्रभु नो वंश मळे સ્નાન કરીને શુદ્ધિ સાથે ઉજ્જવલ ચિરને ધારે સંયમ શૃંગારે ઢળતા નયને મુનિવેશ સજીને પધારે એવા ત્યાગીનું જીવન समर्पण कीर्तिना राही वैरागी ने वंदन हित शिक्षा थी निज हितोनु स्पंदन कीर्तिना राही वैरागी ने वंदन वैरागी 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 ने वंदन वैरागी वैरागी जिन रागी ने वंदन
उल्लासे केश लुंचने कर्मों ने फटकारे, अति उल्लासे केश लुंचने कर्मों ने फटकारे, अष्टमायना खोड़े रहीने, अष्टमायना खोड़े रहीने नूतन नाम स्वीकारे, गुरुवाणी थी निज आत्म सिंचन, विरती नाराही वैरागी ने वंदन, वैरागी 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 ने वंदन, वैरागी वैरागी जिन रागी ने वंदन, वैरागी 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 ने वंदन, वैरागी वैरागी जिन रागी ने वंदन, वैरागी 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 ने वंदन, वैरागी वैरागी जिन रागी ने वंदन। जेना पावन पगला थी धरती धबकार करे, जेना पावन पगला थी धरती धबकार करे, ने वीर प्रभु नो वेश धरी संयम शृंगार करे, ने वीर प्रभु कोई भक्त बनी ने आवे, अरे आवे आवे आवे, कोई भक्त बनी ने आवे, अरे आवे आवे आवे, पण मन माहे मुनिवर ना हर खावे ना हर खावे, पण मन माहे मुनिवर ना हर खावे ना हर खावे, कोई उपसर्गो वरसावे, कोई उपसर्गो वरसावे, एनु हयु तो रमतु समता भावे, सन्मान अने अपमान भूली सरखो उपकार करे, देवो पर साधु जीवन रो जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे। दीक्षा लईने अणगारा, अणगारा रे अणगारा, दीक्षा लईने अणगारा, अणगारा रे अणगारा, भिक्षा माटे घर घर में फरनारा ए फरनारा, भिक्षा माटे घर घर में फरनारा ए फरनारा, मळशे तो संयम वृद्धि, मळशे तो संयम वृद्धि, ना मळशे तो माने तपनी वृद्धि, हे राग विना ने द्वेष विना सहुनो स्वीकार करे, देवो पर साधु जीवन नो जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे।
वंदे रे भाई वंदे, भीतर थी रहे आनंदे, आनंदे रे आनंदे, भीतर थी रहे आनंदे, आनंदे रे आनंदे। मुनिवर जंगम तीरथ छे, मुनिवर जंगम तीरथ छे, वर રહેવું છે મુનિવરના સંબંધે। મુનિરાજ તણા આજીવનથી ઉદય ભવ પાર કરે, દેવો પણ સાધુ જીવનનો जय जयकार करे, 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 जय जयकार करे। धरती पर करवाद होता युवानों सहा कुटुंबनो आकुड़ दीपक विद्याधर कई जड़ हर्षे जीवन આપણી સમક્ષ પ્રતિરૂપ છે આપણાને દેખાડવાના બોલ એ સંસારિક અવસર જેને તોડવા માટે આપણે અનંત કાળથી પુરુષાર્થ કરતા આવ્યા છીએ અનંતા ભોમાં અનંત એ મુમુક્ષુ રત્ના વિલ્ટીમેન અને મુમુક્ષુ રત્ના સેજકાલીના તાલ સાથે બંને મુમુક્ષુ રત્નાને આપણે આવકાર દઈશું જળ હર્ષે ભુવન જયકાર કરીએ આપણે જીવનનો એક જ સાર સંયમ લઈ કરવો એવો છે મોક્ષે મારે જવું છે સ્ફૂર્તિ સાથે એક મનોરથ એવો છે સંયમ મારે લેવો છે બધા જ સાથે મળીને નાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ જે આ ક્રિસ્ટલ બોલ રૂપી ભવચક્ર સંયમને વંદન કરે છે એ સંયમ જીવન આજે માનવ જીવનનો એક જ સાર સંયમ લઈ કરવો ઉત્કર માનવ જીવનનો એક જ સાર સંયમ લઈ કરવો ચાલો આપણે શું કરીએ જી અરે એક મનોરથ એવો છે જી ભવતી પાર ઉતર ભવતી પાર ઉતર
મુહૂર્તનો સમય પણ આપણે સાચવવો છે. અણગણ કરવા તોડ્યો જેણે સંસારનો બંધન ઓ બનેવા અણગણ કરવા વૈરાગીને આવાયુગમાં પડતા યુગમાં દુર્લભ છે આવા દ્રશ્યોનું સર્જન વૈરાગીને વંદન વૈરાગીને વંદન વલકારીને વંદન વૈરાગીને વંદન સાજણ આશીષ જય જયકારી કલ્પાવની મન ભાવની કારી મંગલકારી જય જયકાર કરે બધા જ આપણે કોઈ કાર કરે એવા મુમુક્ષુ રત્નાઓને આપણે વધારવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જય જયકાર કરે જય જયકાર આસનપતિ મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી વર્ધમાન તપોનિધિ શિબિરના આદ્ય પ્રણેતા સ્વર્ગસ્થ ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય જયગોશ્વરીશ્વરજી મહારાજા કી. અને હવે પડતી સંયમ જીવનમાં જવાનો એ મંગલ પ્રયાણની શુભેચ્છા આપવી છે. જે પરિવાર વિજય તિલકનો લાભ લેશે જ્ઞાન મેળવી આપ મુક્તિ ગગનમાં વિજય પામો એવું સરસ મજાનો આ તિલક કરવાનો ચડાવો 1,08,000 રૂપિયા. મુમુક્ષુ રત્નાશ્રી સેજલબેન ને વિજય તિલક કરવાનો ચડાવો 1,08,000 રૂપિયા. એક વાર 1,08,000 રૂપિયા. બે વાર 1,08,000 રૂપિયા. 1,08,000 રૂપિયા. 1,08,000 1,08,000 1,09,000 1,09,000 1,09,000 એક વાર 1,09,000 બે વાર 1,09,000 1,09,000 1,09,000 1,09,000 1,09,000 1,09,000 રૂપિયા ત્રણ વાર બોલે શ્રી શંકેશ્વરા પાર્શ્વનાથ ભગવાન કી જય. જી लागो रे कीर्ति में हो मंडलो लागो रे मुमुक्षु रत्नाश्री कीर्तिबेन ने 1,08,000 રૂપિયા. जो सुख पाओ वीर वचन में जो सुख पाओ वीर वचन में वो सुख नाही अमीरी में वो सुख नाही अमीरी में मन लागो मेरो यार वीरती में मन लागो मेरो यार वीरती में 1,11,000 રૂપિયા. આ ભાલ પર હવે અંતિમ તિલક જેના ઓજ અને તેજને વંદન કરવાનો સરસ મજાનો ચડાવો છે 1,11,000 રૂપિયા. 1,17,000 રૂપિયા. 1,17,000 રૂપિયા. 1,26,000 રૂપિયા. संयम क्यारे मलशे ओ क्यारे प्यारे मलशे ओ मुझने क्यारे मलशे ओ संयम क्यारे 1,51,000 રૂપિયા. आवायुगमा पड़ता युगमा आवायुगमा वैरागी ने वंदन
1,51,000, 1,51,000, 7,000 રૂપિયા. સાધનાના પંથે આજે એક ઊંચો આત્મ જાય આજને આપીએ અંતરના રૂડા આશીર્વાદ બે લાખ ને 25,000, 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000 એક વાર, 2,25,000 એક વાર, 2,52,000, 2,52,000, 2,52,000 એક વાર, 2,52,000 બે વાર. પાંચ જ સભ્ય વિજય તિલક કરવા માટે પધારી શકશે. 2,52,000, 2,52,000 એક વાર, 2,52,000 બે વાર, 2,52,000, 2,61,000, 2,61,000, 2,61,000, 2,61,000 એક વાર, 2,71,000, 2,71,000, 2,71,000, 2,71,000, 2,71,000, 2,71,000, 3,06,000 રૂપિયા, 3,06,000 રૂપિયા. કોઈ યૌવન વયમાં સુખ માતુશ્રી કાંતાબેન રસિકલાલ શાહ પરિવાર વિજાપુર ખૂબ ખૂબ આપની અનુમોદના કરીએ છીએ. સરસ મજાનો આ ચઢાવો આપે લીધો છે. કટાશના ચરવડો અને મુહપત્તી દ્વારા આ મુમુક્ષુ રત્નાઓ સંયમની ક્રિયામાં પ્રવેશ કરશે અને સંસારને છોડી એટલે ચરવડાને છોડીને રજોહરણ ગ્રહણ કરશે. એ જે કટાશના ચરવડો અને મુહપત્તી પર અંતિમ વિધિ કરી છે એ પરિવારને અર્પણ કરવાનો એટલે કે એને ઘરે લઈ જવાનો ચઢાવો છે. મુમુક્ષુ જેના ઉપર અંતિમ ક્રિયા કરશે ત્યારબાદ બસ આપણા ઘરે લઈ જઈને એવા ભાવ ભાવવાના છે કે આવી જ રીતે હું પણ ક્યારે આ અંતિમ વખત મુમુક્ષુ રત્નાશ્રી સેજલબેનનો મુમુક્ષુ રત્નાશ્રી સેજલબેનનો ચરવડો કટાશનો મુહપત્તી ઘરે લઈ જવાનો ચઢાવો 11,000. 27,000. પહેલા વિધિની શરૂઆત પહેલા પરિવારજનોએ અર્પણ કરવાનું અને વિનંતી કરવાની કે આ બહાના ઉપર આ ઉપકરણનો ઉપયોગ કરીને આ પ્રવચ્યાની ક્રિયા કરો અને બસ એ જ એની ઉપર ક્રિયા કરશે ચરવડો કટાશનો અને મુહપત્તી. ત્યારબાદ ઘરે લઈ જવાના એટલે ડબલ લાભ છે. પહેલા અર્પણ કરવાનો અને પછી ઘરે લઈ જવાનો. 27,000 રૂપિયા. મુમુક્ષુ રત્નાશ્રી સેજલભાઈ. 27,000. હો રમે રોમ રોમ, હો રમે રોમ રોમ. ચિરંજીવી હિનલબેન મનીષભાઈ શાહ પરિવાર ખૂબ ખૂબ આપની અનુમોદના કરીએ છીએ. વિનંતી કરીશ જે બંને પરિવારોએ મુમુક્ષુ રત્નાઓને વિજય તિલક કરવાનો ચઢાવો લીધો છે એમાં બંને જ પરિવારમાંથી 5 સભ્યો સરસ મજાનો વિજય તિલક કરવા માટે આપ પધારો અને સરસ મજાની સંયમની ભાવધારામાં આપણે જોડાવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સરસ મજાનું એમના એ અહોભાગ્યને વંદન કરવાનો આ સરસ મજાનો અવસર બંને પરિવારને વિનંતી કરીશ જેને પણ વિજય તિલકનો લાભ લીધો છે એ પરિવારમાંથી 5 સભ્યો ઉપર વિજય તિલક કરવા માટે પધારો. આપેલી સંખ્યાની મર્યાદા જાળવીએ. બસ એ જ ક્યાંય અહીંયા વિશેષ સૂચનાઓ ન ચલાવવી પડે એનું આપણે ખૂબ ધ્યાન રાખીએ અને સરસ મજાની આ યાત્રામાં પ્રાર્થના સાથે પરિવારોને વિનંતી કરીશ સમયની મર્યાદાને
રત્નાના માતા પિતાને વિનંતી કરીશ કે ભાલ પરત કરી અને આગળની વિધિમાં હવે માતા પિતા એમને પ્રસ્થાન કરાવવાનું છે, માટે વિનંતી દ્વારા એવા સરસ મજાના આશીષ આપ આપો. हमारे दरवाजे હવે કેસરિયા તેરા બનાए केसरिया हमारे दरवाजे હવે केसरिया तेरा बनाए केसरिया दरवाजे હવે केसरिया तेरा बनाए छोड़ीने हमारे दरवाजे હવે केसरिया कर दूंगा बंधन तोड़ीने. ચાલો હવે સ્ટેજ પર માત્ર માતા પિતાને મુમુક્ષુ રત્ના ઝડપથી આપણે આપણું સ્વસ્થાનને ગ્રહણ કરીએ. સમયની મર્યાદાને હવે પૂર્ણ રીતે ધ્યાન રાખીએ. આગળ કોઈ સૂચના ન આપવી પડે એવું સ્વયં શિસ્તમાં હવે આપણે ગોઠવીએ. માત્ર મુમુક્ષુ રત્નાના માતા પિતા, બીજું કોઈ તે સ્ટેજ ઉપર. પાછળ પધારેલ પુણ્યાત્માને આપણે સરસ મજાની સાનુકૂળ જગ્યા આપી એવા સરસ મજાના આશીર્વાદ આપ્યા છે. એ માતા પિતાને અંતિમ વખત ચરણ સ્પર્શ કરીને એ સરસ મજાની સંયમ જીવનની યાત્રામાં હવે આપ પાપા પગલી કરો એવી વિનંતી કરીશ. સરસ મજાના દ્રશ્ય માતા પિતાના બલિદાનને એકવાર તાળીના તાલે વધાવીએ કે આવા હરીશભાઈના શું શબ્દ છે, અમે બલિદાન નહીં પણ શાસનના ચરણે અમારી સંપત્તિને અર્પિત કરીને અમે ગૌરવવાન મહેસૂસ કરીએ છીએ. આ જીન શાસન મારું છે અને હું મારા જીન શાસને આ સંપત્તિ અર્પિત કરું. તાળીના તાલથી વધાવી લઈએ આ ભાવોને આપણે. रघुवीर समानः अनन्तकल्याणं एहि चत्वा शिरो भव मंगल भव कल्याणं मंगल भव कल्याणं भव कोटि संसार सरीचंगार वनी अणगार करशे भव पार एज इच्छा शुभेच्छा निभावन सद्भावना हो चक्रम में शुभम भवा शिरो भवा मंगल भवा कल्याणं भवा शुभम भवा शुभम भवा शिरो भवा मंगल भवा कल्याणं भवा. જે પ્રભુના પંથથી આપને સરસ મજાના વીરતીના लाड़ लड़ावे भक्तोए लड़ावे भक्तोए ने खूब करे निवाल जी हमारा पारस जी हमारा पारस जी गजी गजी ने माशुताल जी हमारा दुर्याद जी हमारा दुर्याद जी हमारा दुर्याद जी हमारा दुर्याद जी. જે સંઘે સરસ મજાના સંસ્કારના ભાવ થયા એ શ્રી સંઘને હાથે નતમસ્તક વંદન કરી એના આશીષ અને એની શુભેચ્છાઓની એ સરસ મજાનું ભાથું બાંધીને સરસ મજાનો હવે हमारा दुर्याद जी हमारा पारस जी हमारा पारस जी हमारा पारस जी हमारा पारस. સભ્યો
પર પધારે ચરવડો કટાશનો અને હિનાબેન મનીષભાઈ શાવડો કટાશોને મોમબત્તી અર્પિત કરવા માટે પધારે. ચાલો આ સરસ મજાની આ ક્ષણને વધાવીએ અને એ પૂર્વે સુવર્ણ ચેન દ્વારા आंगन को है हमने सजाया सोनल सूरज की किरणों से आज अवसर है करना चरणों से સરસ મજાના ભાવો ઉલ્લાસ સાથે આપના ખૂબ સરસ મજાના વીર્યને સ્ફોરવીને આ ઉપકરણનો ઉપયોગ કરીને બસ આપ ચારિત્ર પદને ગ્રહણ કરો એવી અમારી વિનંતી છે. સરસ મજાના 3 નમસ્કાર મહામંત્રનું સ્મરણ ક્રિયાની અંદર પ્રયાણ કરી રહી છે. તારો ને મારો સંબંધ ન્યારો તારો ને મારો આવશે તારો સતવારો આવશે તારો સતવારો સંબંધ ન્યારો તારો ને મારો ઓ મને આવશે તારો शतरागी तारा बाण दे तू तारा जरणी राख दे रागी तारा गगी सुभाव छो रागी प्रभु जी हो बिजाव मारो मीनो में અવકાશે ભૂલઈને હું સૌની સમક્ષ જ્યારે સૈયા બોલવીને હું સૌની સમક્ષ ધન્ય બનાવીશ. હવે સરસ મજાની આ મહામંગલકારી ક્રિયા 3 પ્રદક્ષિણા પૂર્ણ થઈ જાય ત્યારબાદ એ આપને અર્પિત કરેલા ઉપકરણો દ્વારા એ સરસ મજાના 3 નવકાર ગણીને એ પ્રવચ્યાની તેમને અહોભાવ દ્વારા બસ આવકારીએ ગુરુદેવ પધારો અને આપની કૃપાથી અમે સરસ મજાની ભાવધારામાં જઈ શકીએ એવા આશીષ આપને પ્રદાન ના કોઈ કરણોના યુગો સુધી બોલીશું તુજને શાસન નાર
આપણે સૌ સાથે મળીને સરસ મજાના સામુદાયિક ગુરુવંદન કરીએ. ઈચ્છામિ ખમાસમણો વંદ્યુમ જાય સુખતપ શરીર નિરાવાદ સુખ સંયમ જાત્રા નિર્વો છોજી ઈચ્છામિ ખમાસમણો વંદ્યુમ જાવણી જાય નિસિહી આય મથા એણ વંદામે ઈચ્છા કારણે સંદિશ ભગવાન અભુખ્યમે અભિંતર રાયમ ખામે ઈચ્છમ ખામે મી રાયમ यं किंची अपत्यं पर्वतं मुक्ते पाणे मणे व्यवच्चे अलावे सलावे उच्चासने समासं न जानामि तस्य इच्छामि दुःखा सुख शतमा साहेब जी इच्छामि खमासमणो वंद्युम तारा गुणो काट दे आप આપણે સૌ ડાબા પગની જયણા કરીશું. એક નવકારનો કૌશલ થાય સાંભળીને પાડશું જી.
समस्ता आलोक बोहिलाभम समयवरा मुक्तमं बिंदु चंदे श्रीमद्राज श्रीमद्रा सागर गंगा सिद्धा सिद्धि भवति संतु समदर नजर परिका सुखम वंदनोदय पूर्ण सकार समारोदय बोले उदय स्मृति है सदाय में दिलन गौरव नामे गौ सुखम अनाथ उदर विसर वासिनम चिने मुद्र वायन सर्व मंगल बिंदु उच्चाय सुमंगल संचालय सुमन केर संचालय सुमंगली संचालय मगान उपभोग विरक्त में गौ सबको એક નવકારનો કૌશક થઈ સાંભળીને પાડશો જી. जाव हरियंदन मुकदन मुकदन मारमी ताव गम थाने नाम मोने नाम छाने नाम अप्पा नमो श्रीरामी कारवतिलते रायश्री मुद्रा भरवरन मायगन नमः स्वामी तमाद वीर बडल विक्रम समस्त सुरगन नमे सीमा धर संबंधे कोय मोहदारस्ස जयिद्रा वर्ण स्वर्ग मनासनस्ස कलार मुख दिशाद सुहावास्ස कोदेव दानव नरजगण चिय समस्तान मोद पगरे ममाय ते गोपय नमः नदी ससगमे देवम नाग स्मन गणगण सुभावचिय लोको दुख बैठियो जगमनम जरुक मच्चासुरम नमो बडव शास्त्रियो तमुत्तरम बडव सुवसव कर्म समन 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 बोलते कृत्य सुतमे धीर जनन बडव नामी गौ सुख अनंत उससे विशेष आसिनम देवन वाइन समन उच्चाय स्मन चले सुमन केर संचालन सुतम मगान उपभोग विरक्त में गौ सबको એક નવકારનો કૌશક થઈ સાંભળીને પાડશો જી. जाव हरिना उदन मुकदन मारमी ताव गम थाने नाम मोने नाम छाने नाम अप्पा नमो श्रीरामी એક લોગસનો કૌશક સાગર और ગંભીરા સુધી ના આવડે તો 4 નૌકા. शांति सुख शांति प्रशांति को साव शांति मुख शांति मैं तो सदा यस्य पदा शांति दासंतु संति जने श्री द्वार संज्ञा रत्न कर्मी गौ सुखम वंदन उदय पद सकार समन बोले संस्कृत सजामे धीरनन गौरव नामी गौ सुखम अनंत औषधन विशेष काशीनम चिनमन वायन समोले विमुच्चाय स्मन संचालय सुमन केर संचालन सुमन मगर उपभोग विरक्त में गौ सबको એક નવકારનો કૌશક થઈ સાંભળીને પાડશો જી. जाव हरियंदन मुकदन मुकदन मारमी ताव गम थाने नाम मोने नाम छाने नाम अप्पा नमो श्रीरामी श्री शासन देता अर्चना करके गौ सुखम अनंत એક નવકારનો કૌશક થઈ સાંભળીને પાડશો જી. શાંતિનાથ દાદાનું સ્મરણ કર્યું, એ જે દ્વાદશાંગીની આરાધના કરવાની છે એનું સ્મરણ કર્યું, અને જે શુદ્ધ દેવતાના સહાયે આ સરસ મજાનું શુદ્ધનું અધ્યયન કરવાનું છે આ એનો કૌશક. श्री शासन देता अर्चना करके गौ सुखम अनंत औषधन विशेष काशीनम चिनमन वायन समोले विमुच्चाय स्मन संचालय सुमन केर संचालन सुमन सुतम मगान उपभोग विरक्त में गौ सबको એક નવકારનો समस्त वया वचन संचिरण समग्र समागमनम करमी गौ सुखम अनंत औषधन विशेष काशीनम चिनमन वायन समोले विमुच्चाय स्मन संचालय सुमन केर संचालन सुमन सुतम मगान उपभोग विरक्त में गौ सबको એક નવકારનો કૌશક થઈ સાંભળીને પાડશો જી. जाव हरिना उदन मुकदन मारमी ताव गम थाने नाम मोने नाम छाने नाम अप्पा नमो श्रीरामी शांतये स भवन्तु सुरासुरीभिः सत्पुष्टयो निखिल विघ्न विघात रक्षा
नमो हरितनम नमो सुतनम नमो रोचकनम नमो सवसावणम ऐसा वचनोकार सब भाव प्रणाशनम मंगलम जगत भवाई मंगलम। ડાબા પગની આપણે સૌ જયના કરીએ. नमो चुनाम हरियंतनम नमो वैगनम तायना संतनम सुतनम 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 लोकुत्तमनम लोकनाम लोकहियन लोकनाम लोक बच्चोनम अमल चुकनम मगजनम शरणम नमो देशियम धम्म नायकानम धम्म सारहितम धम्मवल चावल चतुर्दिनम कपड़ी हया वर्णम मदिनाम ज्ञानम दानम धर्मम समम समदर्शनम शिवा मयना मरुआ वर्णम कर्ममा भक्तनाम एवं दानम वरुण भाव कुबेर ईशाना ब्रह्मोनावृत्ति प्रसन्नमवियसु विशालपालानं सोम यम वरुण देशमण वासवाणं प्रेम पञ्चन्नं लोकपालयानं पुरायुधानाय नवन्नं साहन्तस समर्थं वज्रमिन चेव सम्मत्तर धर्मनुष्ठानं सिद्धिमविद्यं गच्छौ जिनाय नवकारो धैर्यम्। जय वीर जगगुरु होम भाव वैमान भवानी के मकर से कवर सिंह लोग बिंदु गुजर हुआ परत गणम च सुहा गुरुजो तव याण सेवना अभव खंड मारी देवीना मंदन वीर सुम दहावी मुम उच्च सेवा भवे भवे तुम्हा चरण दुख मुख समा हिमरत बराबो संपत्ति महायन धुना बना गणना सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण गणम। ओहो काय संपास पवित्र नमो अप्पा गणना बोसले में राय गंता जत्ता दे जवानी जंचले कमदी कम सगणाई कम आवश्य बड़ी में कम सगणा राय आसना किसना जगह पिछा मधुरा वजुला काजुला कोहाय मन बलवा सवा सवा जमा करने आसन में तो सुमन बड़ी मार तन के पर कोसिला छाती कम सुनो वन्य प्राणी जति सिया अंजना में मुंडम ओहो काय संपास पवित्र नमो बलवा राय गंता जत्ता भे जवानी जंचले कमदी कम सगणाई कम बड़ी को भी कम सगणा राय आसना किसना जगह पिछा मधुरा वजुला काजुला कोहाय मन बलवा सवा जमा करने आसन में तो कसा कम सुनो बड़ी मार तन के पर कोसिला એક લોકસ સાગરવર ગંભીરા સુધી ના આવડે તો 4 નૌકાર. પ્રવચ્યામાં પ્રવેશ પૂર્વે સરસ મજાના નંદી સૂત્રના શ્રવણનો આ કૌશક અને નંદી સૂત્ર શ્રવણ પ્રતીક રૂપે 3 નૌકાર મુમુક્ષુ રત્નાને આપણા સૌને સંભળાવવામાં આવશે. મહામંગલકારી નંદી સૂત્રનું પઠન. મહામંગલકારી નંદી સૂત્રકાર સંભળાવી અને સરસ મજાના આ મંગલ સ્તોત્ર દ્વારા એક સરસ મજાનું મંગલ આપણા સૌને અર્પિત કર્યું. સરસ મજાની આ પ્રવજ્યાની ક્રિયા ચાલી રહી છે. ઘણા વખતોથી અને ઘણા સમયથી આપણે આ પ્રવજ્યા જોતા આવ્યા છીએ.
પણ આજે પૂજ્ય પન્યાસ જગતશેખર વિજયજી મહારાજાને વિનંતી કરીએ કે ગુરુદેવ ઘણા સમયથી ઘણી દીક્ષાઓ જોઈ 196મી અને 197મી દીક્ષા થવા જઈ રહી છે. ભલે અમિત શાહ એમ કહેતા હોય કે મિશન 200 વેસ્ટ બેંગાલ, ત્યારે ભાયંદર પણ એમ જ કહે છે કે આ વર્ષે મિશન 200 અમારા ત્યાં 200 દીક્ષા આ વર્ષે પૂરી થાય એવું ગુરુદેવ આપના ચરણોમાં અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પણ સવાલ એક વખત ઉઠતો જ રહે છે કે આટલી બધી વિદાય, આટલી બધી પ્રવચયાની ક્ષણોને જોયા બાદ પણ કેમ અમારી અંદર હજુ એ વૈરાગ્યના ભાવ જે રીતે ઊંચાઈ ઉપર જવા જોઈએ એ રીતે કેમ નથી જતા? માટે વિનંતી કરીશ પૂજ્ય પન્યાસ જગતશેખર વિજયજી મહારાજાને કે આપના મંગલ વચન અમને આપો. લગભગ દુનિયાનું 700 કરોડનું પોપ્યુલેશન, પાછળ અવાજ આવે છે? લગભગ દુનિયાનું 700 કરોડનું પોપ્યુલેશન, એમાંથી લગભગ 60% 65% એનું આખું જીવન રોટી, કપડાં અને મકાન એ ભેગું કરવામાં જ આખું જીવન પૂરું થઈ જાય છે. આ વાત સાથે તમે એગ્રી થાવ છો? ભાઈંદરની અંદર 3 BHK લગભગ 65 વર્ષ થઈ જાય ને, લોન ભરતા 65 વર્ષ થઈ જાય કે ન થઈ જાય? રોટી, કપડાં અને મકાન, આ 3 એની સાધનામાં લગભગ 60 થી 65% લગભગ વર્લ્ડનું પોપ્યુલેશન એમાં જીવન પૂરું કરી નાખે છે. હવે રહ્યા 35% જેઓ ગર્ભજ શ્રીમંત છે અને ગર્ભજ શ્રીમંતાઈના કારણે એમને રોટી, કપડાં, મકાનની ચિંતા નથી, પણ એનું જીવન મોટે ભાગે મુકેશ અંબાણી લો કે નીરવ મોદી લો, મોટે ભાગે એ લોકોનું જીવન બીજા 3ની સાધનામાં પૂરું થાય છે. એનું નામ છે જર, જમીન અને જોરું. સમજાય છે? જર એટલે ઝવેરાત, જમીન એટલે કે ફ્લેટ, મકાન, એમાં પૂરું થાય છે, અને જોરું એટલે સ્ત્રી. લગભગ 99.99% જેટલું પણ વર્લ્ડનું પોપ્યુલેશન છે એની બધાની સાધના આની અંદર જ વહેંચાયેલી છે, કાં તો રોટી, કપડાં, મકાન અને કાં તો જર, જમીન અને જોરું. બાકી રહ્યા 0.01%. એમાંના કેટલાક આત્માઓ પોતે સમજે છે કે હકીકતની અંદર મને આ મનુષ્ય ભાવ મળ્યો છે, એમાંય જેને પરમાત્માનું શાસન મળ્યું છે એ તો એમ સમજે જ છે માત્ર ધર્મ કરવા માટેનો આ ભાવ નથી, આ ભાવ પાપો છોડવા માટેનો છે. પાપો છોડવા માટે લગભગ બીજો ધર્મ આ જૈન શાસનને છોડીને લગભગ નજર કરીએ ક્યાંય જોવા મળતો નથી. લગભગ વિઝન સુદ્ધા નથી એ લોકોનું કે પાપો છોડવા જોઈએ. એટલે અંદર સમજે છે કે પાપો છોડવા છે, પણ એની આખી જિંદગી રાત્રિ ભોજન છોડવું એની સ્ટ્રગલ કરવામાં 40 વર્ષ, 50 વર્ષ, 55 વર્ષ, 60 વર્ષ, અને છતાંય રાત્રિ ભોજન છૂટતું નથી. એમ આઈ રાઈટ? બરાબર છે? તમે નથી સમજતા? તમારું અંતઃકરણ નથી કહેતું કે આ મોબાઈલ મને અવશ્ય દુર્ગતિમાં લઈ જશે? આવું તમારું અંતઃકરણ નથી કહેતું? તમારું અંતઃકરણની વાત કરી રહ્યો છું, મારી વાત નથી કરી રહ્યો, પરમાત્માની વાત નથી કરી રહ્યો. તમારું અંતઃકરણ તમને કહે છે કે નથી કહેતું કે જો મોબાઈલ જોતા મારું આયુષ્ય બંધાય તો અવશ્ય દુર્ગતિમાં જાઉં? આવું તમારું અંતઃકરણ કહે છે કે નથી કહેતું? આ પાપ છોડવા માટે 60 વર્ષ, 70 વર્ષ, 80 વર્ષ અને કદાચ જિંદગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી પણ આ પાપ છૂટે કે ન છૂટે મોટો પ્રશ્ન છે ને? પ્રશ્ન છે ને સાહેબ? સાચી વાત છે. હોટલનું પાપ તમને પૂછ્યું, એક વસ્તુ પરમાત્માની આજ્ઞા પ્રમાણે મળે નહીં, પાણી પણ પીવા ના મળે. આ પાપ છોડવા માટે વર્ષોના વર્ષોથી તમે સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છો, અંદર સમજો છો કે ખોટું છે અને છતાંય પાપ છોડી શકતા નથી. કદાચ તમને કહું આ બે આત્માઓ પરમાત્માના શાસનના માર્ગે ના આવ્યા હોત ને તો કદાચ એમના માટે પણ મોબાઈલ છોડવો એટલો જ મુશ્કેલ પડી જાત એવો આ ગોજારો સંસાર છે. અને માત્ર ને માત્ર
માત્ર ને માત્ર એક 5 મિનિટની અંદર આ બધા પાપો એટલી સહેલાઈથી છૂટી જશે કે એના માટે કોઈ વિશેષ એમને હવે પ્રયત્ન કરવાનો રહેશે નહીં. બરાબર છે? સમજાય છે? હા, આવા પાપો છૂટશે અને હવે એમની સાધના થશે દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર. હવે આ 3ની સાધના શરૂ થશે. બહુ ઓછા આત્માઓના લલાટે આ સૌભાગ્ય લખાયેલું હોય છે. આવા ઉત્તમ આત્માઓ જ્યારે આ માર્ગે જતા હોય ત્યારે આપણે મનમાં વિચાર કરવો જોઈએ કે આપણા જીવનની અંદર પણ બને એટલા પાપો ઓછા થાય એવા ભાવથી હવે જે રજો રણપાય છે એને અત્યંત અવભાવથી જુઓ. અત્યંત વિશ્વની સૌથી મોંઘામાં મોંઘી અણમોલ ચીજ એમને પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. ચક્રવર્તીનું સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય અને જે આનંદ થાય એના કરતાં વધારે આનંદ એમના મોઢા પર તમને જોવા મળશે. ખાસ બધા એકાગ્રતાથી, બહુમાન ભાવથી આ રજો રણની આવે. પરમાત્મા તેરી આજ્ઞા ઈચ્છા. એ તો 52 પત્તાની કેટ છે. એકો દૂરી ગલ્લો રાણી બાદશાહ એકો દૂરી તો ભાગ્યતાની સોગાદ છે. કહો નહીં મળ્યા મને નબળા પત્તા, કહો જીત છે જીવન. બીજી પંક્તિ યાદ આવે છે. સાવ જૂઠું જગત કોઈ અહીં તારું નથી, મૂક સઘળી મમતા અહીં કોઈ તારું નથી, કોઈ ઉંમર સુધી ને કોઈ પાદર સુધી, ઠેક સુધી કોઈ નથી, સાવ જૂઠું જગત છે. પરિવારે સરસ મજાનો આ રજોહરણ પ્રફુલ્લિત એવા સરસ મજાના ઉછાળા કરીએ કે ક્યારેક આપણે પણ અહીંયા સુધી પહોંચી શકીએ. વેસ સમપ્ય ગુરુદેવ આપ મારું મુંડન કરો, ગુરુદેવ આપ મને વસ્ત્ર આપો. પૂજ્ય ગુરુદેવ આપવા જઈ રહ્યા છે અને જ્યારે પૂજ્ય ગુરુદેવ આદેશ આપે ત્યારે સમજવું કે આ મુમુખની આ ભાવધારાથી આપણે નિહાળીએ. मम पपादेह मम वेसम समप्तेह શાસનનો જય હો, વિજય હો. જે રજોહરણ આપણે જોઈતો હતો એ મળી ગયું. એટલા માટે આપ પુરુષાર્થ કરતા હતા એ રજોહરણ. એ જ રીતે આજે ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય રાજેન્દ્ર સુરીશ્વરજી મહારાજાએ આપને રજોહરણ અર્પિત કર્યું છે. બસ આ રજોહરણ લઈ આપ શાસનની સેવા કરો, આપ આ રજોહરણ લઈ આત્મ કલ્યાણ કરો. બસ એવી અમે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. બસ આપનું સંયમ જીવન દિન પ્રતિદિન નિરઅતિચાર બનતું રહે એવી પ્રભુ ચરણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ચાલો કેમ પ્રભુ તારું પરમ સૌભાગ્ય જેને મળે, તારી કૃપા જેને મળે એવો સરસ મજાનો રજોહરણ હવે મને મળી ગયો છે. બસ હવે આભૂષણ મારે જોઈએ.
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું, કેટલું એસઆઈપી ની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું, કેટલું હું સેફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું, કેટલું મોડરેટ રિસ્ક પર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું, આ બધી અંદર છોડી દીધું. કેમ? પ્રભુ હવે મારે અંદરથી ઉજળા થવું છે. જાતને બહુ ઉજળી કરી, કર્મોના બંધન કર્યા, બસ હવે પ્રભુ તારા રજોહરણ રૂપી આભૂષણ મને મળ્યું છે. મારા કાવનો પ્રેમ તો છોડી ગયો, એના મન ગમતા ભાષે દોડી ગયો. સ્વાર્થી કહેવાય, જે પરિવાર માટે જીવન, જે દેશ માટે જીવન જીવે એને શહીદ કહેવાય, અને સર્વજીવના કલ્યાણ માટે જીવન જીવે ને એને સાધુ કહેવાય છે. આજે એ સાધુત્વને વંદન કરવા છે. સર્વજીવના કલ્યાણ માટે હવે જે જીવન જીવવાની શરૂઆત કરશે. જરૂર નથી. ગચ્છાધિપતિ ગુરુદેવ હજુ પોતાની एक फोटो भी नहीं लेता.
હવે આપણે સૌ તાળીના તાલ સાથે હાથ ઊંચા કરીને આ નૂતન દીક્ષિતને વધાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ચાલે દેખે સર્વ સમાજ રે ઉજળા ફૂલ કબીર ચાલે દેખે સર્વ મમત્વને લોચા કરો. બસ ગુરુદેવ, આપ હવે મારા શુભ ભાવો અને સદગુણોનો એ સરસ મજાની દુનિયામાં પ્રવેશ કરાવો. એ ભાવથી સરસ મજાનો લોચ પૂજ્ય ગુરુ માતા કરી રહ્યા છે. સાથે કરબદ્ધ પરિવારની પણ એવી પ્રાર્થના છે કે સાધર્મિક ભક્તિનો લાભ આપીને જવા માટે નમ્ર વિનંતી. જેટલા પણ આપ દીક્ષામાં પધાર્યા છો, સાધર્મિક ભક્તિનો લાભ આપ્યા વગર જશો નહીં. અવશ્ય અમને સાધર્મિક ભક્તિનો લાભ આપશો. પાસ આપને બહારથી મળી રહેશે અને બાજુમાં જ ભોજન મંડપ છે, જે બહારની વ્યવસ્થા જાણી લેવી એ રીતે, પણ ખાસ સાધર્મિક ભક્તિનો લાભ આપીને જવા માટે નમ્ર વિનંતી. એમડી શાળામાં રાખવામાં આવી છે, તો ત્યાં લાભ આપવા માટે નમ્ર વિનંતી છે.
પૂજ્ય ગુરુદેવ પોતાના મુખારવિંદથી બંને આત્માઓને આ જીવનનું સામાયિક એક વિનંતી કરીશ પૂજ્ય પન્યાશ્રી જગતશેખર વિજયજી મહારાજ. ચાલુ હતો. એક મંદિરમાં રોકાવાનું હતું. એ મંદિર ટેકરી ઉપર હતું. રસ્તો ધીરે ધીરે આગળ ચાલતા ચાલતા જમણી તરફ વળ્યો એટલે મહાત્માઓને એમ લાગ્યું કે નક્કી મંદિર એ ઉત્તર દિશામાં હોવું જોઈએ. આગળ ચાલતા ચાલતા રસ્તો ફરીવાર ડાબે વળ્યો એટલે મહાત્માને લાગ્યું નહીં, આપણે જે વિચાર્યું હતું ને કે મંદિર ઉત્તર દિશામાં છે એ હકીકતમાં આપણી ભૂલ હતી. મંદિર ઉત્તર દિશામાં નથી પણ વિપરીત દિશામાં છે. હજી અડધો કિલોમીટર ચાલ્યા ત્યારે રસ્તો ફરીવાર વળ્યો એટલે મહાત્મા મૂંઝાયા. હકીકતમાં કઈ દિશામાં મંદિર છે એ સમજાતું નથી. અને ત્યાં જ વીજળી થઈ આકાશની અંદર અજવાળું પથરાયું અને તરત જ સામે દેખાયું કે હકીકતમાં મંદિર એ પૂર્વ દિશામાં છે. બને આવું હકીકતમાં જે મંદિર છે એ આપણા નજરમાં નથી, કારણ કે અંધારું છે. આપણી ભ્રમણામાં એમ છે, આપણે જે પ્રમાણે ચાલીએ એ પ્રમાણે આપણને એમ લાગે પૂર્વ દિશામાં નથી, ઉત્તર દિશામાં છે, પશ્ચિમ દિશામાં છે, દક્ષિણ દિશામાં છે. હકીકતમાં મંદિર અલગ જ જગ્યાએ છે. પણ એ ક્યારે દેખાય? જ્યારે બધી જગ્યાએ અજવાળું પથરાય ત્યારે. આ દ્રષ્ટાંત આપી અને મારા ગુરુદેવ એમ કહે છે કે હકીકતની અંદર જ્યારે આપણે સુખ માટે ઘડીકમાં ટીવી તરફ ફાફા મારતા હતા, આપણી લાઈફસ્ટાઈલ એમાં એક મોડ આવ્યો અને આપણને એમ લાગ્યું ટીવીમાં જે સુખ છે એના કરતાં મોબાઈલમાં સુખ વધારે છે.
મોબાઈલ તરફ આપણે ગયા, એ બાજુ વળે આપણને એમ લાગ્યું મોબાઈલમાં જ સુખ છે. હજી પાછો એક મોડ આવ્યો, આપણને એમ લાગ્યું મોબાઈલમાં જેટલું સુખ છે એના કરતાં નેટમાં વધારે છે. નેટ તરફ વળ્યા, ત્યાં આગળ ચાલ્યા, આપણને એમ લાગ્યું નહીં, નેટમાં જે સુખ છે એના કરતાં વેબ સિરીઝમાં વધારે છે. હકીકતની અંદર કેવળ જ્ઞાન એમ કે છે આ કશામાં સુખ નથી. એક બેટરીનો પ્રકાશ આપણને આમ ટર્ન લગાવે, આમ ટર્ન લગાવે, આમ ટર્ન લગાવે. હકીકતમાં આપણે બેટરીના પ્રકાશ પર વિશ્વાસ રાખીએ છીએ. જે વીજળીનો પ્રકાશ છે કેવળ જ્ઞાન છે. આપણને જે પાસે છે એ આપણું શ્રુત અને મતિ જ્ઞાન છે. આ દ્રષ્ટાંત આપી અને ગુરુદેવ એમ સમજાવે છે કે હકીકતની અંદર સુખ જ્યાં છે ત્યાં આગળ આપણને એટલા માટે ભાસતું નથી કારણ કે આપણે આપણા જ્ઞાન પર વિશ્વાસ રાખીએ છીએ. પ્રભુના જ્ઞાન પર વિશ્વાસ રાખીએ તો પ્રભુનું જ્ઞાન એ વીજળી જેવું છે, સર્વત્ર પ્રકાશ પાથરનારું છે. આને કેવળ જ્ઞાન કહેવાય છે. સાચું બોલો, કેવળ જ્ઞાન ને શ્રુત જ્ઞાન, આનો ફરક થોડો ઘણો આપણે જાણતા હતા, પણ આ દ્રષ્ટાંતથી જે ક્લિયર થયો એ ક્લિયર એના કરતાં વધારે થયો એમ લાગે છે. સમજાય છે? આવા એક નહીં અનેક પ્રસંગો ટાંકી અને ગુરુ મહારાજ સાહેબે ઘણી મહેનત કરીને એક સુંદર મજાનું પુસ્તક લખ્યું છે, સમ્યક દર્શન. દરેક આત્મા ઉપર મહત્વની અસર ભજવનાર હોય તો એ કર્મ છે. કર્મ પર અસર ભજવનાર હોય તો કોણ છે? કર્મ પણ અસર કોની છે એની સુંદર મજાની છણાવટ કરી છે. માત્ર ને માત્ર લગભગ 200 પેજની આસપાસનું આ પુસ્તક, પણ ખરેખર ઘણા બધા વિઝન ક્લિયર કર્યા છે. વિઝન ક્લિયર થવું એટલે કે દર્શન ક્લિયર થવું, અને દર્શન જે પ્રમાણે જે વસ્તુ રહેલી છે એ પ્રમાણે સમ્યક જણાય, એને સમ્યક દર્શન કહેવાય. આ સમ્યક દર્શન, આ પુસ્તક અત્યારે વિમોચન થવા જઈ રહ્યું છે. ઘણી બધી વાતો એવી છે જે તમે વાંચી તો નહીં હોય, વિચારી પણ નહીં હોય. વનસ્પતિ ફોટોસિન્થેસિસની ક્રિયા કરી અને સૂર્યપ્રકાશની હાજરીથી જ માત્ર ને માત્ર સૂર્યપ્રકાશની હાજરીથી પોતાનો ખોરાક બનાવી દે છે. આને ફર્સ્ટ હેન્ડ ખોરાક કહેવાય છે. એ વનસ્પતિ આપણે ખાઈએ અને આપણને જે ખોરાક મળે એને સેકન્ડ હેન્ડ કહેવાય. શાકાહારી પશુ એને મારીને માણસ ખાય એટલે કે માંસાહારી લોકો જે ખોરાક લે એને થર્ડ હેન્ડ કહેવાય. માંસાહારી પશુને મારીને જે ખાય એને ફોર્થ હેન્ડ કહેવાય. ક્યારે વિચાર્યું છે આવા ઢગલા બંધ પ્રસંગો આખું નવું જ વિઝન ક્લિયર કરે એવું સુંદર મજાનું આ પુસ્તક. અને છેલ્લે તો સાહેબે લગભગ 50-60 પાનાની અંદર એવી કમાલ કરી છે. ઘરની અંદર આ સમ્યક દર્શન, આ સમ્યક વિઝન ઘરની અંદર શાંતિ અને સમાધિ કેવી રીતે પતરે છે. ખાસ ભલામણ કરું છું, પુસ્તક બહારથી લઈને જજો. પુસ્તક માત્ર લઈને જતા નહીં, પુસ્તક લઈ અને વહેલી તકે વાંચજો. ન ખબર પડે, કોઈ ટિપિકલ શબ્દો એવા હોય ને કદાચ ખબર ના પડે, ચિંતા નહીં કરતા, ટીક કરજો અને અમારા જેવા કોઈ મહાત્માને પૂછજો. પણ ખાસ આ પુસ્તક તમારા આત્મા માટે ખૂબ લાભદાયી બને એમ છે. દાન કરો, તપશ્ચર્યા કરો, ક્રિયા કરો, યાત્રા કરો, બધું જ કરો. એમાં આત્માને લાભ થાય એવી કોઈ ગેરંટી નથી. જો સમ્યક દર્શનની ગેરહાજરી હોય તો માત્ર ને માત્ર પુણ્ય બંધ થાય, પણ એક સમ્યક દર્શનની હાજરી થઈ જાય તો બધી જ ક્રિયાઓ આત્માને અપરંપાર લાભ કરતા બને છે. આવું શાસ્ત્રકાર કહે છે. ઘણા બધા કોટેશન અને ઘણા બધા દ્રષ્ટાંતો એક્ઝામ્પલ આપી અને આ પુસ્તકની અંદર સમ્યક દર્શનને જે ક્લિયર કર્યું છે માટે ખાસ ભલામણ કરું છું. પુસ્તક લઈને જજો અને ઘરે જઈને વાંચજો. 2 દિવસમાં વંચાયું તો ઠીક. આ બહુ મહત્વની વાત કરું છું. જો 2 દિવસમાં વંચાયું તો ઠીક, નહીં તો પછી વંચાવાનું નથી. આપણો ભૂતકાળનો અનુભવ છે. વાત સાચી છે. માટે 2 દિવસમાં વાંચી લેવું છે અને મારે 2 દિવસનું પુસ્તક કરવું જ છે. ખરેખર કહું છું, તમારે પુસ્તકને પકડવાની જરૂર નહીં પડે, પુસ્તક તમને પકડી રાખશે. એવું સુંદર મજાનું પુસ્તક. ગુરુ મહારાજ સાહેબ બહુ ઓછા પુસ્તક લખે છે, પણ જે લખે છે 2-3 વર્ષનું ચિંતન હોય છે. એમાં એવો ખજાનો હોય છે, જે વાંચશે એને ખ્યાલ આવશે. ખાસ પુસ્તક લેવા માટે ભલામણ કરું છું. અને પુસ્તકનું વિમોચન થઈ રહ્યું છે. સમ્યક જ્ઞાન એ સમ્યક દર્શન પાથરી રહ્યું છે. બધા જ અત્યંત બહુમાનપૂર્વક આ વિમોચનને જેવો વિતરાગ કરી આજ્ઞા વિનંતી ઈચ્છા. દીક્ષિતના સંસારી પિતાશ્રી સુરેશભાઈ ટ્રસ્ટીશ્રી, ચંદ્રકાંતભાઈ ટ્રસ્ટીશ્રી, આપ પધારો અને આ બુકનું વિમોચન કરવા માટે. સરસ મજાનું આ અજવાળું આપણા ઘરની અંદર લઈને જઈએ. મારી કરવો આ સંસાર મને અધિકાર સે, ભવ પાર ઉતાર સે, મજધાર માં મૈયા જીન વર્તા
તારું શાસન આ જગમાં છે મહાન તેના આધારે મારે તરવો આ સંસાર ઓમ નમો નાણસ્ય ઓમ નમો નાણસ્ય શ્રમણી ગામના આચાર્ય દર્શન આજ સમ્યક દર્શન પુસ્તક અમારા પૂજ્ય ગચ્છાધિપતિ ગુરુદેવ આદિ આચાર્ય ભગવંતના ચરણોમાં આ પુસ્તકને અર્પિત કરવા માટે હું નમ્ર વિનંતી કરું છું સાથે શ્રી સંઘના ટ્રસ્ટીવર્યો પૂજ્ય ગુરુદેવના ઉપકારની હરી ગુરુ માતા અમારી હરી ગુરુ માતા અમારી પ્યારી ગુરુ માતા અમારી વાલી ગુરુ માતા ગુરુ મારા ગણો જીવો સમાચાર આજે આ સમ્યક દર્શન પુસ્તકની આમ ખાસ આ જ્ઞાનજી અને જીવનમાં સમ્યક દર્શન પામીએ એવી જ પ્રભુ કરી હતી એમને અમારી વિનંતી સહર સ્વીકાર કરી છે અને ટૂંક સમયમાં જ એમના સમુદાયના સાધુ ભગવાન અહીં મહાત્મા અમને આપશે એવી આ ખૂબ ખૂબ અને ગચ્છાધિપતિ એમના ગચ્છના કોઈ પણ સાધુ મહાત્માને અમારે ત્યાં હોળી કરાવવા માટે આરાધના ઘરે મોકલશે એવી અમને ખાતરી આપી છે વજ્ર શાસન एक बगस नावे तो चार नौका नौका उसका चार इधर उधर उधर वाली ताव काम धाने ना मोड़ी ना जाने ना मप्पान को सीधा સંયમના ભાવન કરો ને પરીક્ષા મારે તો લેવાની છે દીક્ષા મારે તો લેવાની છે દીક્ષા લેવાની છે દીક્ષા લેવાની છે દીક્ષા परंतु अभी मुझने ना पावे मुनिवर बनीने विहरવું છે મુનિवर बनीने विहरવું છે પડપડ આત્મ આવે સાધુ પણાની મેળવવા શિક્ષા મારે તો લેવાની છે દીક્ષા મારે તો લેવાની છે દીક્ષા हो दीक्षा लईने अणगारा अणगारा रे अणगारा दीक्षा माटे घर घરમાં પરનારા રે પરનારા મળશે તો સંયમ બુદ્ધિ મળશે તો સંયમ બુદ્ધિ ના મળશે તો માને તપની વૃત્તિ એ રાગ વિનાને દેશ વિના સૌનો સ્વીકાર કરે દેવું પણ
जयकार करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे। कोई निंदे ने कोई वंदे, वंदे वंदे वंदे, भीतर दी रहे आनंदे, आनंदे आनंदे। अपना जीवन दिखू वैभव पार करे, देव पण साधु जीवन नो, जय जयकार करे, जय जयकार करे। કોઈએ પણ વધાવવાની જરૂર નથી, માત્ર મર્યાદાની અંદર રહીએ અને આપણા ઔચિત્યનું પાલન કરીએ એવી કરબદ્ધ પ્રાર્થના છે. ચાલો આગળની ક્રિયામાં જોડાઈએ. કાબુમાં રાખીએ આપણે. महाज्ञानी तू, निर्वाणी तू, ज्ञानी तू, गुणज्ञानी तू, गुणज्ञानी अजवाण्यो, जय अणकार, આ સાથે બહુ જ્વલને જોવા મળતી ઘટના શ્રી બાવન જિનાલયના ટ્રસ્ટીવર્યોએ જે પણ રકમ વૈયાવચ ખાતે આજે એકત્રિત થઈ છે એ ગચ્છાધિપતિ ગુરુદેવ જ્યાં પ્રેરણા કરશે ત્યાં તેનો સદવય કરવા માટે તૈયાર છે. એકવાર તાળીના ગણગડાટથી એમની ઉદારતાને વધાવી દઈએ. બસ આપની આવી નિરંતર ઉદારતાને અમે વંદન કરીએ છીએ. ચાલો હવે આગળની સરસ મજાની ક્રિયામાં જોડાઈએ. પૂજ્ય ગુરુદેવે બંને નૂતન દીક્ષિતને નામ અર્પિત કરી દીધું. સંઘ સમક્ષ એ નામ ઘોષિત કરીએ એ પૂર્વે કઈ પાઠ પરંપરા
પ્રભુ શ્રમણ મહાવીરથી આપણા સુધી એટલે કે વર્તમાન ગચ્છાધિપતિ રાજેન્દ્ર સુરીશ્વરજી મહારાજા તરફ પહોંચી છે. વિનંતી કરીશ ધૈર્ય ધામીને પ્રભુ વીરથી લઈને આપણાને અત્યાર સુધી સરસ મજાની પાઠ પરંપરા સંભળાવે. વિનંતી કરીશ ધૈર્યની. ચાલો એ પ્રભુ વીરથી આવતી એ પાઠ પરંપરા શું છે? પ્રભુ વીર, પછી સુધર્મા સ્વામી અને પછી આગળ કઈ ધૈર્યધામ. દસમના દિવસે કેવળ જ્ઞાન થયું. તે દિવસે શાસનની સ્થાપના ન થઈ શકી. તેનું કારણ તમે અને હું બધા જ જાણીએ છીએ. તેનું કારણ હતું તે દિવસે કોઈ પ્રવજ્યા ગ્રહણ કરવા વાળું નહોતું. અને વૈશાખ સુદ 11ના દિવસે ગૌતમ સ્વામી આદિ 11 ગણધરોએ પ્રભુ વીર પાસે સંયમ સ્વીકાર કર્યો અને શાસનની સ્થાપના થઈ. ત્યારબાદ જ્યારે પ્રભુ વીરનો નિર્વાણ થયો, 11 ગણધરોમાં સુધર્મા સ્વામીનું આયુષ્ય સૌથી અધિક હતું. એટલે પ્રભુ વીરે એમની પાઠ સોંપી સુધર્મા સ્વામીને. એટલે વીર શાસનની પ્રથમ પાઠે થયા સુધર્મા સ્વામી, બીજી પાઠે જંબુ સ્વામી, ત્રીજી પાઠે પ્રભવ સ્વામી, ચોથી પાઠે સંયમ ભવસુરી, પાંચમી પાઠે યશોભદ્રસુરી, છઠ્ઠી પાઠે ભદ્રબાહુ સ્વામી, સાતમી પાઠે સ્થૂલભદ્રસુરી, આઠમી પાઠે આર્ય પ્રિય ગ્રંથસુરી, નવમી પાઠે આર્ય સુહસ્તિસુરી, 10મી પાઠે આર્ય ઇન્દ્રદિન્નસુરી, 11મી પાઠે દિન્નસુરી, 12મી પાઠે સુરી, 35મી પાઠે આચાર્ય વિમલ ચંદ્રસુરી, 36મી પાઠે આચાર્ય સર્વદેવસુરી, 37મી પાઠે આચાર્ય દેવસુરી, 38મી પાઠે આચાર્ય સર્વદેવસુરી બીજા, 39મી પાઠે આચાર્ય યશોભદ્રસુરી બીજા, 40મી પાઠે મુનિ ચંદ્રસુરી, 41મી પાઠે આચાર્ય સોમ ત્રિગલકસુરી, 42મી પાઠે આચાર્ય વિદ્યાનંદસુરી, 44મી પાઠે આચાર્ય જગતચંદ્રસુરી, 45મી પાઠે આચાર્ય દેવેન્દ્રસુરી, 46મી પાઠે આચાર્ય વિદ્યાનંદસુરી, 47મી પાઠે આચાર્ય સોમ પ્રભસુરી બીજા, 48મી પાઠે આચાર્ય સોમ તિલકસુરી, 49મી પાઠે આચાર્ય દેવસુંદરસુરી, 50મી પાઠે આચાર્ય રવિ પ્રભુ હેમ વિમલસુરી, 52મી પાઠે આચાર્ય આનંદ વિમલ, આચાર્ય સુમતિ સાધુસુરી, 55મી પાઠે આચાર્ય હેમ વિમલસુરી, 56મી પાઠે આચાર્ય આનંદ વિમલસુરી, 57મી પાઠે આચાર્ય સિંહસુરી, 57મી પાઠે આચાર્ય દાનસુરી, 60મી પાઠે આચાર્ય દેવસુરી બીજા, 61મી પાઠે આચાર્ય દેવસુરી બીજા, 62મી પાઠે આચાર્ય ભગવંત સત્ય પન્યાસ ભગવંત સત્ય વિજયસુરી, 63મી પાઠે આચાર્ય સમા વિજયસુરી, 64મી પાઠે આચાર્ય કપૂર વિજયસુરી, 65મી પાઠે આચાર્ય જીન વિજય, 66મી પાઠે આચાર્ય ઉત્તમ વિજય, 67મી પાઠે આચાર્ય સમા વિજય, 68મી પાઠે આચાર્ય કપૂર વિજય, 70મી પાઠે પન્યાસ કસ્તુર વિજયજી, 71મી પાઠે આચાર્ય વિજયાનંદ સુરી, 72મી પાઠે આચાર્ય 73મી પાઠે આચાર્ય વિજયાનંદ સુરી, 74મી પાઠે આચાર્ય કમલસુરી, 75મી પાઠે આચાર્ય દાનસુરી બીજા, 76મી પાઠે આચાર્ય પ્રેમસુરી, 77મી પાઠે આચાર્ય ભુવન ભાનુસુરી, 78મી પાઠે આચાર્ય જયઘોષસુરી અને 79મી પાઠે દાન પ્રેમ ભુવન જયઘોષ સમુદાયના ગણનાયક 1300 થી અધિક શ્રમણના છત્ર કવચ એટલે કે પ્રશાંત મૂર્તિ, સૌમ્ય મૂર્તિ, સરળ સ્વભાવી આચાર્ય ભગવાન રાજેન્દ્ર સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ હાલમાં બિરાજમાન છે. યુગો સુધી જળ હરશે ભુવન ભાનુના અજવાળા, યુગો સુધી જળ હરશે ભુવન ભાનુના અજવાળા, ધૂળોના સરવાળા, યુગો સુધી જળ હરશે ભુવન ભાનુના. એકવાર ફરીથી તાળીઓના ગણગણાટથી વધાવી લઈએ. આપણાને આપણી 7 પેઢી યાદ નથી રહેતી. આ દીકરાને પ્રભુ વીરની 79 પાઠ પરંપરા સુધી યાદ છે અને આપણે આપણા દીકરાને પ્રભુ વીરની પાઠ પરંપરા કંઠસ્થ રહે એટલો પુરુષાર્થ તો કરીએ. ચાલો આ સરસ મજાના એને કરેલા એ સાહસને વધાવી અને પ્રભુ વીરના પરંપરામાં આવતા એ તમામ મહાનુભાવોને વંદન સાથે કરી શકી ના કોઈ કાળા, ધૂળોના સરવાળા, ઓ કેમ ભૂલીશું તુજને ઓ દિલ શાસનના રખવાળા, યુગો સુધી ગળહળશે ભુવન ભાનુના અજવાળા, યુગો સુધી ગળહળશે ભુવન ભાનુના
અત્યાર સુધી જે મુમુક્ષુ સેજલબેન અને મુમુક્ષુ વિરતીબેન તરીકે ઓળખાતા હતા, જે બધું જ પરિવર્તન થયું, હવે નામ પરિવર્તન, નૂતન નામ શ્રી સંઘ સમક્ષ ઘોષિત થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે જે મુમુક્ષુ સેજલબેન તરીકે ઓળખાતા હતા એમના ફઈ આજે નૂતન નામ શું છે એ સકલ શ્રી સંઘ તરફની સમક્ષ ઘોષિત કરવા જઈ રહ્યા છે. ક્યાં છે એમનો કોઈ બુઆ? ખાસ એટલી વિનંતી છે કે નામ ઘોષિત થયા પછી નૂતન સાધ્વીજી ભગવાનની સાથે આપણા બધાને ગુરુદેવ હિત શિક્ષા આપશે અને આ જ આખા દીક્ષાનો સૌથી મહત્વનો પ્રસંગ છે. આ માણી અને પછી આપણે સાધ્વિક ભક્તિનો લાભ આપીને જઈશું. ચાલો. કોટીગાણ વેરી શાખા ચાંદ્રકુલ સમુદાય પ્રેમ ભુવન ભાનુ સમુદાય વર્તમાન ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય રાજેન્દ્ર સુરેશ્વરજી મહારાજા, ઉપાધ્યાય વિમલ સેન વિજયજી મહારાજા, શ્રમણી ગણનાયક આચાર્ય અભયદેવ સુરેશ્વરજી અભયશેખર સુરેશ્વરજી મહારાજા ના આજ્ઞાવર્તી સાધ્વી શ્રી અનંત કીર્તિ શ્રીજી મહારાજના પરિવારમાં જે અત્યાર સુધી મુમુક્ષુ સેજલબેન તરીકે ઓળખાતા હતા, એ હવે નામ સાધ્વીજી એમના ગુરુનું નામ, गुरु का नाम साध्वी श्री कृतार्थ निधि जी महाराज साहेब एवं नूतन दीक्षित साध्वी जी पूजातिशय निधि श्री जी महाराज साहेब. નૂતન દીક્ષિત સાધ્વી શ્રી પૂજાતિશય નિધિ શ્રીજી મહારાજા. ચાલો એ પૂજાતિશય અત્યાર સુધી જેમની ઓળખ મુમુક્ષુ સેજલબેન તરીકેની હતી એ હવે નૂતન દીક્ષિત સાધ્વી શ્રી પૂજાતિશય નિધિ શ્રીજી મહારાજ સાહેબના નામે ઓળખાશે. ચાલો હવે જેમની ઓળખાણ અત્યાર સુધી મુમુક્ષુ રત્ના વિરતીબેન તરીકેની હતી, ઇટ વોઝ અ પાસ્ટ. અત્યાર સુધી જે મુમુક્ષુ રત્ના વિરતીબેન તરીકે ઓળખાતા હતા એ હવે साध्वीजी श्री हेमांग निधि श्रीजी ना शिष्या नूतन दीक्षित साध्वीजी श्री वचनातिशय निधि श्रीजी महाराज શ્રીજી મહારાજાના શિષ્ય નૂતન દીક્ષિત સાધ્વી શ્રી વચનાતિશય નિધિ શ્રીજી મહારાજાના નામે ઘોષિત કરવામાં આવે છે. બોલ્ય શ્રીજીના શાસન દેવકી જય. ચાલો ગચ્છાધિપતિ ગુરુદેવ બનીને એક રસ બનીને એ સરસ મજાની હિત શિક્ષાને ગ્રહણ કરીએ. ચાલો એકદમ શાંતિ. બસ પૂજ્ય ગુરુદેવે અષ્ટ પ્રવચન માતાનું પૂર્ણ રૂપજન કર્યું, સાથે કાર્યકર્તા મિત્રોનો સાથ મળ્યો, જેથી આ જૈન એલર્ટ ગ્રુપ ઓફ ભાઈ વ્યક્ત કરે છે. વરઘોડો આદિ તમામ કાર્યક્રમોમાં પોતાની ખડે પગે સેવા આપી છે, એનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. સર્વમંગલ ગ્રુપે સરસ મજાનું સંગીત આપે એનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. સાગરભાઈ સાઉન્ડનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ગીતાબેન આમદાર ખાસ પધારે એનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને છમ દીકડમ ખાસ કે બાર ટોળા ના વળીએ
અને નિયમોનું પાલન કરતા સાથે સરસ મજાના વિરતીના ભાવોને ઘરે લઈને જઈએ એવી પ્રભુને પ્રાર્થના. પ્રણામ. આપણા સંઘમાં થયેલી દીક્ષામાં વિરાજભાઈએ જે આપણને છેલ્લી ઘડીએ અમારે એમની જરૂર પડી અને એમને તરત સ્વીકારી અને જે એમને એમની વાણીનો ઉપયોગ કરી અને જે સરસ આયોજન કર્યું એ બદલ પરિવાર આપનો ખૂબ ઋણી. શાસનના સિતારા અને સમતાના સ્વામી એવા અત્યારના કચ્છ નાયક ભુવનબાનું શ્રી સમુદાયના કચ્છ નાયક એવા શ્રી રાજેન્દ્ર સુરી મહારાજા 99 વર્ષની ઉંમરમાં એમને જે દીકરીઓને રજોવરણ અર્પણ કરી અને જે અમારા પર કરુણા વરસાવી છે એ બદલ હું સાહેબનો ઋણી છું. આપના ઋણ હું ઉતારી નહીં શકીશ. સાહેબ આપ એવી કરુણા વરસાવતા રહેજો. કાલે સવારે 6 વાગે પૂજ્ય ગચ્છાધિપતિ ગુરુદેવનો મીરા રોડ તરફનો વિહાર છે. શક્યતા હોય તો કાલે સવારે 6 વાગે મંડપને છોડે પછી આપણે છોડવાનો એક નાનકડો પ્રયાસ કરીએ. अशक्य जीवी वीरतानी कल्पना ए वीर मात पिताना चरणे वंदना आँखમાં તો અશ્રુની ધાર છે તોય પંક મનમાં હી નિર્ધાર છે વાલથી ભરેલ મનને મનાવે છે ઇજવાલથી બાળને વધાવે છે વીર પ્રગટાવી જલિરતી અર્પતા એ વીર માત પિતાના ચરણે વંદના જન્મ જેમથી વીર ગૌતમ ચંદના એ વીર માત પિતાના ચરણે વંદના
कौसल्यानो व्रती पार्श्वनाथ श्री इच्छामि समवन्दिरुं जामिके एतद्दामि चाकानो सुनिराम बड़े पक्षी इच्छा बड़े मेरे विराहनाय गमनागम मनगुण मेगुण गुण साउते गमन गमन गुण संदान समझ जबरैया तेगी जब जिंदा बेवदरे से संग सुन बड़े के दमिया उदाविया खानो रानो संगमिया जीव्या और संशांगम तस्य उतरी गणन वास्तु गणन सोई गणन सरी गणन मौन गमन निगरण लिंगो सुकम अनाथ औषधीरम निसधीरम खासियम शीर्णिमान गुणन वर्षन उमरे विरुच्छाय सुहो में मंग संचालय सुहो में केर संचालय सुहो में संचालय एवं मणि हिमाग्रि मम गब्राहि उज्मे कौसुको जावृंदम गुंदन गण परमिता उकायम ठाणेन मोडेन ठाणेन परमस्थिरामि इच्छामि हवासमनो वन्दिरुं जामिजयनिसिंहाय प्रथेरवन्दन कागानकृतं चैत्यवन्तं गरुडं सबौ सततमोषस शान्तिनाथशेषे पार्श्वनाथ ओम नमो वासुनाथाय जगन्नाथने जय जय के विजय के पराजिते अन्वित ईशाम्बाले वेक्ष विजय देवीरमित ओम शिवाय नमस्ते ते लोकनाथदाम चतुष्टति सुनिवासे भास्करे चित्र चामरे जय जय चुकुदेन मुखदेन सुरदेन मुविज्ञान मुदेन देशान नायकं सारेण नमो वरसामत जपटिनाम अपरिहेणानंद सुनाम विजमान विनाम जाम्यान दिनाम नारायण दामोयाम दामगानम सबन सदैसिन शिवमेन मनमन मखम भावं गुणाविति सिद्धि के नाम के कान समताम लोचिनानं जयनानं जय सदैव संदिनावे काले संदेशमान संदिनवंदामि जावन्ति चेयय मुदे अहेतरलय सब्बाय तमन्दे संतुसंताय इच्छामि गमासमनो वन्दें जामि जय सिद्धियै मुख्यवन्दामि जावन्त देवी साहु हरे कृपा प्रभु दर्शन दीनो भाव की पीर मिटाई मोह निद्रा से जागृत करके सत्य की बात सुनाई तन मन हर्ष नमाई सखी रे आज आनंद की घड़ी आई सखी रे आज आनंद की घड़ी आई नित्य का वेद बता कर मिथ्या दृष्टि हटाई सम्यक ज्ञान की दिव्य प्रभा साधन दिखलाई सखी आई रे सखी आनंद की घड़ी सर्वसंग परित्याग वैराग्य संयम योग से निष्पृह भाव जगाई हो निष्पृह भाव जगाई सर्वसंग परित्याग करा कर सर्वसंग परित्याग करा कर लख धून मचाई अपगत दुख कहलाई रे सखी आनंद की घड़ी आई रे सखी आनंद की घड़ी आई भक्तवत्सल प्रभु करुणा सागर करुणा सागर
बीत जाई सखी रे आज घड़ी आई आई रे आई आनंद की घड़ी आई कुमारी दुट्ट जराजिंदी उसामम चिठव द्रुमद सुनामी बिडो जवाब आंदिन दुख दुख ठाण भक्ती भरणी भरणे हीन ताली